المسلمين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد أبو أين أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم الذي وأحمد بن سلمة محمد بن علي وعلى محمد الثاني الحبيب عبد الرحمن كيف القدر وكان أخيرا وما يدعو الحبيب عليه إلى أرواح ذات أما شرف العظيم وكرم وصفهم وكرم بسجنهم من صاحبنا وأجدادنا وجداتنا عنا أعمالنا أخواتنا وخالاتنا ووالدينا ووالديكم أمتنا ومجمع الله وشعب الرحمة وعافية المبارك رحمة المحفظة لجميعنا وأحسن فيه ويجب علينا من بركاتهم وعافيتهم وعافيتهم وعلمهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة من يضيق علينا مفتوحا عائشين مفتوحا مطلق مفتوحا مبين وحفظنا حبيبك
بنا خير خلقك أجمع يا ربي صل على محمد رفق بنا خير خلقك أجمع صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالعلم وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله باركك الذي بك يا مشفع خصمنا وحبانا. صلى الله عليك الأطهار معلم سرك الأسماء فارزقنا يا إيمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عدوانا. صلى الله عليه لهم بسرك ما عدا حال المودة لهيئة الأشياء. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نسوانا. المحبون الذين عليهم بدل النفوس مع الأفعال لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به ابتعثوا وأدبرانا. صلى الله عليه الأرواح تشتاق اللقاء ونحن تسأل ربها الرضوان. المحبين كذا فاسمع إلى شعر المشفع والهب الآلام. صلى الله عليه يا أصحاب طه المصطفى واحمل لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه فقد جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. صلى الله عليه عبده من نبي بذكره عالم به
مصطفى معتصما بحبل الله من أنسانا وشهيرا أنوار من قيل متى كنت نبيا آدم وبين التراب وبين ماء فاستفد من غفلة عنها وكن يرانا واعبد إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الغياب بصانا شعبتين إلا أنا في خيرها حتى خروجها وأنا ديار من ديار قد خرجت من نكاح الإله عصانا وما بارك مثله إنسانا وبذكره والنشر والتوحيد رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه على آله هذا وقد نسر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أهدى ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا وهو وإن جاء الأهير مقدم يمسون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا حتى هنا نرفع وسلتقطع وكل يسمع لقولك النجم فارق أبانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا ولا ناتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد هباك الله منه هنانا ولسوف يؤتيك فترضى جل من موت تقاصر عن الدرهانا بالله كرر ذكرى اسم محمد كيما تجي عن القلوب الرانا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله برود أحمد إذن من مساعة قد كان أمانة أمي أمينة بنت وهب من لها أعلى لله لما كان وللمختار عبد الله بن عبد المطلب رعان البرهان قد كان يأمر نور طه وجهه وشر إلى ابن مسعود كأيانا وابن العاصم الكريم سهم بن عبد المطلب ابن القصي كان
sa'nuhu qad talaha bidzalika syana usul al-mustafa hatta tara fi silsilati usulihi adnana sallallahu alaihi alam bi rabbihi ila ismaila kana li abi miwana sallallahu alaihi amalat bihi aminatul lam tasku syai'an ya'fudu iswana sallallahu alaihi a'atul fi min rabbi sama asa ada wal hamma wal kama qad jaa ma'al alimat bihi anna muhaiminun sarrafa ahwana sallallahu alaihi man fi batniha fastas musharun wa dana muhammadu faqul bi abi wa subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim fi kulli lahzatin abada adada khalqi wa nafsi wa midada wa tajallatil anwaru min kulli jihatil fawqat bismillatil musaffihana sallallahu alaihi wa samsal huda taharatin wa qadaman wa sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Salam alaika
الأخرى ومرجع
sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa ayana sallallahu alaihi sallallahu alaihi farhana sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sabana sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi Tuhayil Mustafa subhana ya Rabbana salli wa sallim daiman ala habibika man ilaika da'ana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله sallallahu alaihi وقد نصر الحبيب بشيرة مردية ومات عصيانا sallallahu alaihi يرحمه عين الله من أدبه حسن تأديب النبي إحسانا sallallahu alaihi صدوقا محسنا ذا عفة وقوة وأمانة بأصوانا sallallahu alaihi همة وشجاعة وتوقر ومكارم لا تحتسي حسبانا sallallahu alaihi الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له حين صانا sallallahu alaihi ذهبت به الأم تزوج رؤبه في طيبة إذ فيها الهمام كان sallallahu alaihi والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه 6 من سنيه الآن sallallahu alaihi وأتاها الموت حين رجوعها فحباه عدو المطلب حنانا sallallahu alaihi سنتين وافه الحمام فضمه عم وملاعب عليه كنانا sallallahu alaihi وكانت ويلد بالحمص والعسرين حازت بالمشق سانا sallallahu alaihi وحقق المولى لها أمالها نالت سلاما عاليا ومكانا sallallahu alaihi وحل مشكلة لوضع الحجر الأسود في الكعبة حيث أبانا عن سعة العقل ووقع للحجاب سبحان من علمه وعانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم
وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن وضمه الثلاثة ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان فدعا ثلاثا في خفا فأتاه أن استع بما تؤمر به إعلانا كثر الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى ماتت خديجة وأبو طالب في الخمسين فاشتد الأذى فنونا وأتى تقيفا داعيا ضربوه بالأحجار بل أغروا به الصبيان ملك الجبال أتى فقال أطبقها فقال لا بل أرتجي العقبان أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا عرج الحبيب إلى السماوات العلا والعرش والكرسي رأى مولانا والإذن بالحجرة كآل يثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا فقام عشرا داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحدون البصر إمعانا قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ قتلوا في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان كرما وعفوا والسخاء وتواضعا والجد حنا محبة وحنانا والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أضحى شارفا ريانا والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا ولقد غزا 27 مع الصعب رجالا قد مشوا ركبانا أكرم به وبصحبه وبتابع يا رب ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على نبيك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان صلى الله عليه أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا صلى الله عليه حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا صلى الله عليه وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا صلى الله عليه
الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا صلى الله عليه وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا صلى الله عليه يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمسلمين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحبب سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأسا لنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. محمد جعفر صادق الدين نجيب الفاتحة على الاسم المبارك محمد جعفر صادق بن نجيب السقاف أن الله يجعله من عيال السلامة ربنا يتكرم عليه بطول العمر بطاعة الله ورسوله ويمن عليه بالصحة والعافية ويوفر حظه من العلم النافع والحلم الواسع والتقوى والرزق الحسي والمعنوي ويحفظه من شر الزمان ومن شر أهل الزمان ويجعله من عباد الصالحين الهادين المهتدين ويكون قرة عين لوالديه ولسيد المرسلين ويوفقه لكل عمل خيري وعلى ما نواه الرجال الصالحون عند تسمية أبنائهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.
melanjutkan kajian Minhajul Abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa inna ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hadd ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita lanjutkan kajian Minhajul Abidin karya Al-Imam Al-Ghazali. Pada pertemuan yang lalu Imam Ghazali menjelaskan kepada kita cara untuk menundukkan hawa nafsu kita. Dia mengatakan dengan 3 cara. Yang pertama adalah mencegah keinginan-keinginan syahwat kita, yaitu dengan cara membatasi apa yang diinginkan oleh syahwat kita, tidak mengumbar keinginan-keinginan syahwat kita. Umpamanya tidak berlebih-lebihan makan, tidak berlebih-lebihan tidur, tidak berlebih-lebihan ngobrol yang tidak ada manfaatnya, dan hal-hal lain yang diinginkan oleh syahwat kita batasi. Kemudian yang kedua, hamlul thiqal al-ibadat 'alaiha, memberikan beban ibadah kepada diri kita, nafsu kita. Dia memberi contoh keledai yang liar itu dia akan menjadi jinak ketika makannya dikurangi dan diberi beban yang berat. Maka keledai tadi tidak bisa berontak lagi kecuali mengikuti keinginan pemiliknya. Begitu juga hawa nafsu yang liar, ketika dikurangi keinginan-keinginannya, dikurangi makannya dengan puasa dan lain-lainnya, sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian setelah itu kita beri beban. Bebannya apa? Beban sholat, beban zikir. Karena semua ibadah itu beban bagi hawa nafsu kita. Yang menjadikan seseorang malas berzikir, malas membaca Al-Quran, malas sholat, itu hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Ketika dipaksa hawa nafsu itu dengan beban tersebut, maka dia akan melemah. Yang terakhir adalah al-isti'anah billahi ta'ala wa tadarru ilaihi bi ayyu'ina. Yang terakhir adalah meminta perlindungan, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Dia melindungi kita dari keburukan hawa nafsu kita dan mempermudah jalan bagi kita untuk mencapainya. Wa illa fala mukhlas, kalau engkau tidak dibantu oleh Allah maka tidak ada jalan keluar bagi hidup. Karena ikhtiar kita itu hanya menjalankan sebab, tapi segala-galanya itu hanya keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang disebutkan di dalam ayat innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu mengajak kepada hal-hal yang buruk kecuali hawa nafsu yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah, bertadarruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah merahmati hawa nafsu kita, yaitu menjadikan hawa nafsu kita jinak mutmainnah. Fa idza wada'ta 'ala hadhihi at-thalatha, terakhir sampai di sini. Kalau engkau terus-menerus melakukan 3 hal yang aku sebut ini, kata Imam Ghazali, inggadat lakan nafsul jamu', maka nafsumu yang liar itu akan menjadi tunduk, patuh.
akan menjadi patuh, akan menjadi jinak biiznillah ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali menekankan ini biiznillah agar kita tidak bersandar kepada amal kita. Kita diperintahkan beramal, berikhtiar, tapi tetap segala-galanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar kepada Allah, bersandar kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hari ini bisa hadir pengajian, hadirnya kita di pengajian ini karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena usaha kita. Usaha kita itu termasuk sebab yang kita munculkan agar Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Sebab Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri menginginkan perubahan. Kalau kita termasuk orang yang tadi pagi sholat subuh tidak terlambat, itu berkatnya rahmat, berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah berusaha bangun, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya sehingga kita bisa bangun melakukan sholat subuh. Kalau kita tadi malam sholat isya berjamaah, itu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu pula jika ada kelebihan-kelebihan di dalam diri kita, semata-mata itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, fahina idzin tabaduru ila an tamlikahu wa tuljimaha wa ta'man min syarriha. Kalau Allah sudah mengizinkan kamu melakukan 3 hal ini, kemudian nafsu liarmu itu diizinkan Allah, dirahmati Allah menjadi jinak, maka pada saat itu kamu bisa segera memiliki, menguasai nafsumu, kemudian mengikat nafsumu, dan kamu akan menjadi aman dari keburukan-keburukan hawa nafsu. Fa in qulta fabayyin lana al-an ma huwa at-taqwa hatta na'lamahu. Kalau engkau sekarang bertanya kepadaku, kata Imam Ghazali, apa itu takwa, hingga kita bisa mengetahuinya. Jadi kembali kepada takwa ini, karena di pertemuan yang lalu yang mencakup dari perbuatan yang disebut oleh Imam Ghazali ini adalah perbuatan takwa, takwa dan warok. Jadi kalau kita berusaha menjadi orang bertakwa, maka otomatis pada saat itu kita akan menekan hawa nafsu kita. Akan menekan hawa nafsu kita, dan kalau hawa nafsu kita itu ditekan, maka dia akan menjadi jinak. Jadi 3 cara yang disebutkan oleh Imam Ghazali itu sebetulnya tercakup di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu ya satu-satunya cara untuk menundukkan nafsu. Nah, apa itu takwa? Kalau kamu mau bertanya kepadaku, apakah itu takwa? Hingga kita bisa mengetahui bagaimana takwa itu sebenarnya. Fa'lam, kata Imam Ghazali, ketahuilah pertama-tama, anna taqwa kanzun azizun. Takwa itu adalah harta karun yang sangat mulia. Aziz itu bisa berarti mulia, bisa berarti sesuatu yang langka. Yang langka. Barang yang paling mulia itu barang yang langka. Tidak semua orang memiliki. Tidak semua orang memiliki. Fala in dhafirta bihi, kalau kamu beruntung mendapatkan ketakwaan itu, fakam tajid fihi min jauhar syarif wa ilkin nafis wa khairin kathir wa rizkin karim wa fawzin kabir wa khudmin jasir wa mulkin azim. Kamu kalau bisa mendapatkan keberuntungan, mendapatkan ketakwaan yang langka itu, yang mulia itu,
maka ada berapa banyak, kata Imam Ghazali, yang kau temui di dalam ketakwaan itu dari mutiara yang mulia, ilmin nafisin, kalung yang berharga. Kemudian ini perumpamaannya, khairin kathirin, di dalam takwa itu ada kebaikan yang banyak, rizkin karimin, ada rezeki yang mulia dari Allah yang disodorkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fauzin kabirin, di dalamnya juga ada kesuksesan yang besar, kemenangan yang besar, hulmin jasimin, di dalam ketakwaan itu juga ada keberuntungan yang besar, mulkin azimin, dan di dalam ketakwaan itu terdapat kerajaan yang agung. Perumpamaan dari Imam Ghazali. Nah, jadi ini perumpamaan. Jangan nanti saya mau jadi raja, saya harus bertakwa. Yang dimaksud raja di sini, raja ketika orang yang bertakwa dia akan diberi kerajaan yang tidak ada yang bisa melengsarkan, pangkat yang tidak mungkin turun-turun. Kalau raja dunia, presiden dunia, pangkat dunia lengser, paling lama 5 tahun. Kalau terpilih lagi di Indonesia ini ya 10 tahun itu paling lama. Raja pasti akan diganti, maksimal dia mati, pasti akan hilang. Tapi kalau kita dapat pangkat kerajaan rohani, kalau kita sudah dapat, tidak akan lengser. Dan itu kerajaan yang sebenarnya. Dari mana kita bisa mendapat itu? Kalau kamu mau tahu pangkat yang besar itu ada di dalam takwa. Kalau kamu mau dapat rezeki yang melimpah dari Allah SWT, itu ada di dalam takwa. Nah, mungkin habis rezekinya takwa. Ya. Kalau kamu menginginkan kebaikan yang banyak, apa sih kebaikan yang banyak? Itu ada di dalam takwa. Barang yang mulia, mutiara yang indah, itu ada di dalam takwa, kata Imam Ghazali. Faka'anna khairatid dunya wal akhirah jumi'at faju'ilat tahta hadhil khasrah al-wahidah allati hiya at-taqwa. Seakan-akan bisa disimpulkan, kata Imam Ghazali, seluruh kebaikan yang terdapat di dunia dan di akhirat ini, di akhirat nanti, seluruh kebaikan yang ada di dunia dan yang ada di akhirat nanti, itu terkumpul, terhimpun, dijadikan berada di bawah satu sifat, yaitu sifat takwa. Ada orang dapat kebaikan di dunia, di akhirat nggak dapat. Ada yang dapat kebaikan di akhirat, maupun di dunia macam-macam ujiannya. Nah, kita kan dianjurkan minta atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Nah, dari mana itu doanya? Tapi prakteknya bagaimana supaya kita mendapatkan hasanatud dunya wal akhirah wal wiqayatu min adzabin nar? Bagaimana ini prakteknya? Kita diperintahkan berdoa, tapi kan harus ikhtiar. Nah, ikhtiarnya bagaimana supaya doa saya ini diijabahi oleh Allah, supaya saya dapat kebaikan dunia, kebaikan akhirat? Ikhtiarnya melalui satu sifat ini, yaitu sifat takwa. Wa ta'ammal ma fil Qur'an min dzikriha. Renungilah apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an dari sebutan-sebutan takwa. Al-Qur'an ini menjelaskan, kata Imam Ghazali, menjelaskan
harga takwa itu berkali-kali. Yang saya sebut tadi, harganya takwa yang mahal itu, kebaikan yang saya sebut tadi, kata Imam Ghazali, itu ada disebut di dalam Al-Quran. Saya tidak ngarang sendiri, kata Imam Ghazali. Renungi itu di dalam Al-Quran. Kam 'allaba biha min khairin. Berapa banyak takwa itu disebut kemudian dikaitkan dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kam wa'ada 'alaiha min thawabin wa ajrin. Berapa banyak takwa itu disebut kemudian disertai dengan janji-janji yang baik dan pahala yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kam adhafa ilaiha min sa'adatin. Dan berapa banyak takwa itu disebut di dalam Al-Quran, lalu setelah itu disandarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebahagiaan itu kepada sifat takwa ini. Berulang-ulang di dalam Al-Quran. Wa ana u'iddu laka min jumlatiha. Aku di sini, kata Imam Ghazali, akan menghitungkan untuk kamu tentang manfaatnya takwa yang disebut di dalam Al-Quran. Itnatai asyra khaslah. Ada 12 hal di dalam Al-Quran, kebaikan yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran yang dikaitkan dengan takwa. Awaluha, kebaikan yang pertama yang akan didapat oleh orang yang bertakwa, al-midhah wa tsana. Madah wa tsana. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-midhah wa tsana, dapat pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan terpuji, menjadi orang yang terpuji. Disebutkan di dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika engkau termasuk orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur, maka hal itu termasuk perkara yang azmil umur diharuskan. Takut salah dalam musibah. Ada di surat Al-Imran ayat 186. Kalau terjemahan Al-Quran jangan pakai kepala kita sendiri, takut salah ya. Perkara yang betul diperintahkan, perkara yang termasuk urusan yang diutamakan. Azmil umur, azam, enggak ada azam. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Artinya orang yang bersabar, orang yang bertakwa, maka hal tersebut merupakan perkara atau sifat yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bertakwa, dia akan mendapat pujian dari As-Sana.
Yang kedua, watani al-hifdzu wal hirasatu minal a'da. Orang yang bertakwa akan mendapat penjagaan dari musuh-musuh yang akan memalingkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau musuh-musuh yang akan mencelakakan dia. Disebutkan di dalam Al-Quran, kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kamu menjadi orang yang bersabar, orang yang bertakwa, maka makarnya musuh-musuh kamu itu tidak bisa membahayakan kamu. Jadi bagaimana ini caranya kita mengatasi makar musuh-musuh kita? Tahu dari mana kita? Alat tidak punya. Musuh-musuh di luar sana itu senangnya berpolitik, bersiasat, pakai topeng. Dan caranya bagaimana ini? Kita ikut seperti mereka. Wah, habis waktu kita. Habis waktu kita. Ini mau menyucikan diri kita. Mau kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyelesaikan perkara diri kita ini, keselamatan diri kita ini perlu kita pikirkan. Nanti di akhirat bekal bagi kita ini harus kita siapkan. Bagaimana ini saya menanggulangi makarnya musuh-musuh di luar sana? Allah sudah menjelaskan, kamu jadilah orang bersabar. Perbaiki hubungan kamu dengan Allah dan muamalah kamu, interaksi kamu dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Perbaiki cara kamu jual beli, jangan makan harta riba. Perbaiki cara kamu mencari nafkah. Itu salah satu bentuk ketakwaan yang penting sekali. Perbaiki hubungan kamu dengan keluarga, perbaiki hubungan kamu dengan tetangga, perbaiki hubungan kamu dengan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cegah nafsumu dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka suruh buat makar sehebat mungkin, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan makar mereka itu mandul, tidak ada hasilnya. Biar Allah ini ingin kita menyibukkan diri dengan ketakwaan. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka musuh-musuh di luar sana membuat makar, tipu daya. Wa makarullah, dikira Allah tidak bisa buat makar. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik tipu dayanya. Tipu dayanya Allah ini yang paling baik itu. Musuh ini seakan-akan, yang saya maksud musuh ini yang akan menghalangi kita jadi orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Musuh ini berbuat seakan-akan sudah hampir berhasil ini. Sudah mau berhasil, dia sudah mau bahagia, tahu-tahu hilang. Tidak ada bekasnya sama sekali. Tidak ada dampaknya sama sekali. Nanti mereka akan tambah marah lagi, mutu bi ghairikum. Mati kamu dengan kemarahan kamu. Nah, itu yang terjadi pada orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering ceritakan itu yang paling indah setelah cerita Nabi Muhammad SAW. Itu ceritanya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini kurang apa? Bani Israel itu ditindas oleh Fir'aun, dijadikan budak. Bayi laki-lakinya itu disembelih oleh Fir'aun sampai sungai Nil itu merah dengan darah. Mereka tidak punya kekuasaan apa-apa. Disembelih bayi laki-laki Israel itu hanya karena mimpinya Fir'aun. Fir'aun ini mimpi nanti akan ditumbangkan oleh salah satu bayi Israel. Disembelih semua. Jadi setiap ibu-ibu dari Bani Israel yang hamil itu sudah ada datanya semuanya. Nanti lahirnya kapan, langsung diambil bayinya, dikumpulkan, potong semua. Sampai lahirlah Nabi Musa. Lahir Nabi Musa, sama ibunya dimasukkan ke dalam tabut atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah.
Ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti ibunya Nabi Musa ini bukan orang sembarangan, dia dapat ilham dari Allah. Dia termasuk waliyah, salah satu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apa ada ibu baru melahirkan anaknya dibuang di sungai, dimasukkan di tabut. Kalau dia tidak betul-betul yakin itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin itu dia lakukan. Diletakkan di tabut, di kotak, bayi baru lahir dia, ditutup kotaknya, dibiarkan hanyut di sungai. Sudah, ini Allah karena yang merintah Allah Subhanahu wa taala. Diikuti sama kakaknya Nabi Musa itu, tabutnya itu kalau logika supaya selamat, tabutnya itu pergi ke tempat yang jauh dari Firaun. Ini tabut ini masuk ke istananya Firaun. Kalau logikanya manusia sudah mati di bayinya Israel. Nah, Firaun tak usah susah-susah ini. Subhanallah. Ini lihat ini, Allah ini mau menumbangkan Firaun, tapi dengan cara yang luar biasa. Firaun ini berupaya dengan segala kekuasaannya dia mau menghalangi. Tapi Allah khairul makirin. Dibuka tabutnya oleh istrinya Firaun. Kebetulan salah satu istrinya itu tidak punya anak. Lihat bayi Israel sama bayi Mesir itu beda. Kayak sekarang umpamanya bayi Cina sama bayi Indonesia sama bayi Arab sama bayi Eropa. Kan langsung tahu ini Eropa. Ada ciri-cirinya. Tidak usah jauh-jauh lah. Bayi Jawa sama bayi Sulawesi sama bayi Papua udah ada bedanya. Pasti ada bedanya. Jadi dia tahu ini pasti bayi Israel ini. Apalagi kan itu di Mesir. Orang Israel di Mesir. Jadi orang Mesir tahu ini Israel. Waktu dibuka oleh istrinya, lihat ini bayi Israel. Nah, lucu tadi, jatuh hati istrinya kepada bayi Israel itu, Musa. Siapa yang menjadikan istrinya Firaun itu jatuh hati? Ada manusia bisa melawan cinta. Kalau Allah sudah meletakkan cinta di dalam diri seseorang, orang itu bisa mati karena cinta. Tidak bisa dia melawan cinta. Mau ke dokter mana nggak mungkin. Ini obat supaya cinta kamu sama si fulan bilang nggak ada. Nggak mungkin. Hah? Ini istrinya Firaun melihat bayi Musa ini langsung jatuh cinta. Bukan cuma istrinya, Firaunnya lihat jatuh cinta. Padahal sudah berapa banyak bayi Israel yang disembelih. Firaun ini lihat Nabi Musa ini langsung jatuh cinta. Akhirnya dirawat oleh Firaun ini membesarkan musuhnya sendiri. Sakit gak ya? Sudah besar, ternyata dari ratusan atau ribuan bayi Israel yang dia bunuh itu, yang menumbangkan dia adalah bayi Israel yang makannya disuplai sendiri oleh dia. Jadi dia ini membesarkan orang yang menumbangkan kerajaannya sendiri. Itu makarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau logika kan nggak bisa lihat ini. Logika manusia terbatas. Dan dahsyatnya lagi, bayi Musa ini disusui wanita manapun tidak mau. Ini Allah mau mengembalikan Musa kepada ibunya, Sarahnya. Saudarinya Nabi Musa, waktu itu kakaknya Nabi Musa yang wanita, masuk ke istananya Firaun. Lihat Nabi Musa ini nangis terus lapar, disusui perempuan mana aja tidak mau. Akhirnya saudarinya Nabi Musa tahu itu adiknya. Dia bilang, kamu mau nggak saya tunjukkan satu wanita yang mungkin bisa menyusui bayi ini? Mau, yang penting ini selamat karena istrinya Firaun cinta sama anaknya. Dan saya tahu wanita. Coba dipanggil ibunya Musa. Ibunya Nabi Musa itu kemudian menyusui Musa di istananya Firaun. Padahal ibu-ibu Bani Israel waktu itu lari semua dari istananya Firaun. Lari dari istananya Firaun. Tapi ibunya Nabi Musa nyusui Nabi Musa di istananya Firaun. Ini makarnya Allah SWT.
Ini cerita ini kalau kita renungkan, subhanallah, siapa yang bisa melawan? Ini yang ngatur, jagat raya ini. Jadi kita nggak usah khawatir. Tapi Allah hanya mendukung orang-orang yang bertakwa. Kalau hambanya ini Islamnya hanya KTP saja, ya ini bukan, dia belum pantas mendapat dukungan dari Allah SWT. Begitu juga para sahabat Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW tidak ambil pusing sama tipu muslihatnya orang-orang musyrik itu. Allah yang menyudahi tipu muslihat mereka. Perang, Nabi Muhammad perang, tapi nanti perang ngirim bantuan malaikat. Siapa yang mampu melawan malaikat? Nah, waktu perang Badar itu jumlahnya 313, orang musyriknya 950 sampai 1000. Dalam riwayat kata sahabat, dan Allah pada waktu perang itu memberi rasa ngantuk kepada sahabatnya Rasulullah. Ada orang perang ngantuk kan? Kata sahabat, ini ada riwayat kata sahabat mengatakan, saya waktu tengah-tengah perang ngantuk dan saya jatuh. Diambil lagi pedangnya, kok lagi. Ada orang perang ngantuk. Itu sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Kata ulama, ini menunjukkan keyakinan yang tinggi, keyakinannya para sahabat yang tinggi. Kata mereka, ciri-cirinya orang yang berkeyakinan tinggi itu ngantuk waktu perang. Mau perang ngantuk, itu berarti tawakalnya tinggi. Tapi ciri-cirinya orang yang imannya lemah ngantuk waktunya sholat subuh. Waktunya sholat subuh sama ngantuk. Wah, ini imannya berbahaya. Subuh baris punya. Yang lain mana ya? Itu ciri-cirinya munafik. Ciri-cirinya munafik itu idza qamu ila sholati qamu kusala. Terutama yang paling berat sholat subuh sama sholat isya. Yang paling berat itu sholat buat orang munafik. Ya. Tapi kalau sahabatnya Rasulullah SAW perang sama ngantuk. Tapi kata rasa ngantuk itu supaya memberi ketenangan. Disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran. Supaya mereka itu tenang. Orang yang was-was bisa ngantuk. Ya, bisa. Orang stres itu kalau ke dokter obatnya cuma obat tidur. Nah, jadi kalau kita tahu kita ini stres apa enggak, malam tidurnya gampang enggak? Kalau nyentuh bantal langsung Bismillah, no problem, langsung ini orang tawakal. Tapi kalau mulai adep kamar, adep bisa tidur, ya. Bukan nggak bisa tidur, itu otak kamu berpikir ada sesuatu yang nyantol di otak kamu ini sehingga mata kamu tidak bisa tertutup. Orang pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, supaya tenang, ini sahabat ini dikasih rasa ngantuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata sahabat, kita ini waktu perang Badar itu tengah-tengah perang belum saya pak-pakkan musuh ini, belum saya sentuh, atau kepalanya sudah lepas sendiri. Kepalanya lepas sendiri. Siapa yang lepas kepalanya musuh ini? Yang lepas kepalanya malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita sangka Allah ini hanya bisa menurunkan malaikat pada waktu perang Badar saja. Sekarang kalau mau bisa membantu orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semua ada hikmah. Semua kejadian itu ada hikmah. Terus apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki situasi supaya kita umat Muhammad SAW itu diselamatkan dari bahayanya musuh-musuh Allah SWT? Dengungkan ketakwaan, ajak mereka untuk bertakwa. Kita tidak perlu amunisi seperti amunisinya orang-orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mau caranya orang-orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita pakai caranya Nabi Muhammad SAW. Karena kita bukan tentaranya A, bukan tentaranya B, bukan tentaranya partai A, partai B, kita tentaranya Muhammad SAW. Kita umat Muhammad SAW, bukan umat partai. Umat Muhammad SAW. Nanti kalau kita ikuti jalan hidupnya Nabi Muhammad SAW, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menyelamatkan kita dari musuh-musuh yang bisa menghalangi kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tsalits at-ta'yid wan nusrah. Yang ketiga at-ta'yid wan nusrah. Allah akan memberikan kekuatan dan pertolongan. Ini mirip dengan yang saya sebut tadi. Jadi Allah akan mencegah upayanya orang musuh-musuh yang ingin menghalangi kita, dan Allah akan memberi kekuatan dan pertolongan kepada orang-orang yang bertakwa. Walladzina kafaru fata'san lahum wa adalla a'malahum, kata Allah. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu menolong Allah, maka Allah akan menolong kamu. Bagaimana saya menolong Allah? Menolong syariatnya Allah di dalam hidup saya. Ini loh, lihat ini, nggak usah muluk-muluk. Saya ini masih punya sifat-sifat yang tidak baik. Kita tolong Allah di dalam diri kita. Artinya saya hanya mau menerapkan sifat-sifat yang disukai Allah. Yang tidak disukai Allah harus keluar dari dalam diri saya. Kemudian dari pasangan hidup saya, anak-anak saya, tetangga saya, sahabat saya. Itu caranya kita menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau kita menolong Allah dalam tanda kutip, in tansurullah yansurkum, Allah akan menolong kamu. Terus ya Allah, nanti kalau orang-orang di luar sana, orang-orang kafir yang mau memporak-porandakan agama kita, akidah kita, bagaimana ya Allah? Apa yang harus saya lakukan? Kamu tidak usah ribut sama mereka. Usaha mereka ini tidak usah kamu bingung. Tidak usah setiap hari lihat berita apa yang mau dilakukan mereka. Tidak usah tinggal. Yang penting kamu menolong syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana usahanya orang kafir? Walladzina kafaru, kata Allah, dan orang-orang yang kafir, fata'san lahum. Ini Allah yang bicara. Fata'san lahum, mereka akan putus asa. Wa adalla a'malahum, usaha, makar, planning, rencana yang mereka susun akan sia-sia. Akan sia-sia. Ini jaminan dari Allah. Loh, tapi kenapa mereka ini sekarang berdampak kepada kita? Karena kamu tidak menolong Allah di dalam hidup kamu. Jadi kalau mau mengembalikan situasi menjadi baik, itu hanya satu, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam ayat, innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'alamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bertakwa. Warabi an-najatu minasyada'id warrizq minal halal. Kalau orang bertakwa, yang keempat faedahnya akan diselamatkan dari segala hal yang menyulitkan. Segala hal yang menyulitkan. Di dalam hidup itu pasti ada kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Pasti ada kesulitan. Tapi Allah menyebutnya bersama kesulitan itu disertai oleh kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana caranya saya mendapatkan kemudahan itu? Takwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang bertakwa warrizq minal halal. Orang yang bertakwa itu rezekinya akan diperhatikan oleh Allah lebih dari yang lain. Dan rezekinya pasti dari barang yang halal. Karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya apa? Disebutkan di dalam ayat, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar. Tidak mungkin ada jalan buntu, pasti diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Berarti orang ini kerja. Orang ini kerja. Dia menyangka rezekinya akan datang dari pekerjaannya, tapi Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Dia sangka rezekinya dari ini, tapi Allah memberinya dari arah yang tidak dia duga. Ada yang mengatakan, menafsirkan ayat ini juga, orang yang bertakwa itu pasti dia tidak akan bersandar kepada usahanya. Jadi setiap usaha yang dia dapat itu tidak dia duga-duga, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia berusaha tidak mengharap rezeki itu datang dengan usahanya, tapi tetap dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu sifatnya orang yang bertakwa. Wal khamis, terakhir, nanti yang sisanya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wal khamis islahul amali. Orang yang bertakwa, amal perbaikannya akan menjadi baik. Amalnya itu akan menjadi baik. Nanti dia akan beramal amal yang baik, dan ketika dia beramal baik, amal baiknya itu akan diperbaiki. Karena ada orang beramal baik cuma penuh lubang di sana sini. Tapi ini amal baiknya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah lubangnya akan lebih sempurna. Begitu juga fisiknya, batinnya, semua akan berubah menjadi mengarah kepada perbaikan. Dalam ayat disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang sadid. Sadid itu bukan syadid. Beda loh antara sadid dengan syadid. Kalau pakai shin itu keras, tapi ini sadid itu jujur. Ucapan yang jujur. Yuslih lakum a'malakum, maka kalau engkau bertakwa dan benar ucapan, orang Jawa bilang tidak mencela-mencela ucapannya, lurus, benar ucapannya. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal kamu, perbuatan kamu akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosamu di masa lalu akan diampuni oleh Allah. Nah, ini di 5 manfaat takwa, masih ada sisanya 7. Nah, 7 manfaatnya insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita baca dan mengaruniai kita sifat takwa yang mendatangkan bagi kita kebaikan dunia dan akhirat. Begitu pula kepada pasangan hidup kita, anak-anak kita, kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, kerabat dekat, kerabat jauh kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, dan orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang mengenal kita, dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, menguatkan kita, memberikan pertolongannya kepada kita, memberikan jalan keluar bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak kita duga, rezeki halalan thayyiban biduni ta'ab wala masyaqqah wala yu'adzibna alaih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan makar orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, menghancurkan umat Nabi Muhammad SAW, dan menjadikan usaha mereka sia-sia, usaha mereka mandul, dan meninggikan kalimat la ilaha illallah
Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggikan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan hidayah kepada umat manusia dan mengantarkan kita semua menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa fitnah, tanpa adab, tanpa siksa lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Bisa dari Fatihah. Ya Rabbana اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الأخطاء أسرفنا وتب علينا توبة تغفر لكل حربة واستر لنا عوراتي وحميد الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سور للمصطفى رسولي نحظى بكل سور للمصطفى رسولي نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه أنت الحمد وآله وصحبه عداد قصر السحب والحمد لله بالقدر والثناء.